जी अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों क्या हाल है ठीक हो। अच्छा सर जी ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੀ ਉਸ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵਣ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅਗਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹਾਜੀ मंजूर अकबर लाले का साहब अबू तराब ज़रई फार्म लाले का काफ़ी सारे टनल फार्मिंग 10-12 एकड़ की बार बार दस रहे हैं सी और एडवांस फार्मिंग टैक्नीक चैनल दे विच सारियां अलिफ तो लैते ये तक सारी दी सारी वीडियो दसियां गई हर फसल के मामले ते। लिहाजा अज आप उन्होंने ज़बानी सुन लेने। पहले असल अज मकसद है सिर्फ इनकी बीमारियां किवें कंट्रोल हो सकदियां सी ते बाकी तारफ करावणगे, वैरायटी का करा देवणगे, कदों खर्चा कितना आंदा है ते फिर आप बीमारियां ते आ जाने जी। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी हाजी साहब पहले नंबर ते दसो तुसीं ये वैरायटी किहड़ी है ते किस टाइम काश्त कीती ते ओपन कीती या टनल थल्ले कीती है सी। ਇਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਕਿ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸੰਦਲ ਵਨ ਹੈ ਅਯੂਬ ਰਿਸਰਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਲਗਾਈ ਸੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा नवंबर च लगी जी। ਜੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, लेकिन 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ मैं ਇਹਨੂੰ शिफ्ट किया और ओपन मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब टनल नहीं है, ओपन ਇਹਨੂੰ मैं अच्छा बगैर टनल तो बगैर टनल तो शदीद सर्दी कोरे ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਟਨਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਦਫਾ ਕੋਰੇ ਦਾ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਜਾਨ ਆਈ ਵੈਰਾਈਟੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਰੇ ਤੋਂ ਹਟੀ ਫਿਰ ਇਹਨੇ बढ़ोतरी शुरू कर ਦਿੱਤੀ और अल्लाह का शुक्र है इस टाइम तुसी अगर फसल नू देख रहे हैं इस टाइम तकरीबन 6 फुट के करीब चली गई है। 6 फुट ਦੇ 6 ਕਰੀਬ। फुट के करीब फसल चली गई है। और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਮੋ ਬੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਵਿਖਾਈ तकरीबन 7 किलो तो लैते जेड़ा है ना जी, तुसी जरा चेक करो ना थल्ले थल्ले 7 तो 8 किलो तक ए आओ ना माशाल्लाह जी। अच्छा आओ जी ए आओ ए वजन चेक करो इनका माशाल्लाह। इस तरीके ने वजन लिया होया है वैसे ए उत्ते चलो ठीक है जी। अच्छा ये तो है कोई वजन दे आपने दस दिता, ये सामने खड़ी है अपनी वैरायटी खड़ी है सी। और उस अलावा थोड़ा जिहा खर्चा दस दिओ कि जिमीदार कर सकता है। जिमीदारां नूं बड़ा डराया जाता है कि सर इस तरीके है कि जेड़ी ये वैरायटी है ये पाकिस्तान दी वैरायटी है। हाँ जी पाकिस्तान दी वैरायटी हाईब्रिड वैरायटी है और इनका जेड़ा है ना सीड दा खर्चा वो दूसरी कंपनियां दी निस्बत इनका कम है, कम खर्चा है कम खर्चा है जी जी। बल्कि मैं लोगों को दसा तो लोग हैरान हो गए कि मैं 1 एकड़ का सीड जेड़ा इनका 25,000 रुपए विच लिया सी। 25,000 का मैं गो के उस तरीके लगा नहीं सका तो मैं इनदे विच सेल भी कर ली, इनकी पनीरी सेल भी की। ठीक है ना, तो मैं लगाई लेकिन मैनू इतना यकीन नहीं हाँ कि मतलब इस तरीके मतलब है कि इतना फल मैं तो ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਨੈਟ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸੰਦਲ ਵਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰੈੱਡ ਰੌਕ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਿਆਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਮਤਲਬ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹਨ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। मैं रेट के बारे में कोई गल नहीं करना चाहता। हाँ जी रेट के बारे आप करनी नहीं गल, वो तो है जी किस्मत, वो किस्मत की गल है। बाकी लेकिन ये भी अगर जिमीदार लावना चाहे तो हो सकता है जी। अगर बाहरले मुल्कों में चीज़ां हो रही हैं तो साढ़े कोल क्यों नहीं हो रही हैं। और बाहरली और मजे की गल है कि सब तो पहले कि पाकिस्तान की वैरायटी है सी, पाकिस्तान की वैरायटी है और सामने खड़ी है सी। अच्छा असल मसला जी इस तो बाद टनल भी होगी, वो लोग ला लेंदे सी टनल भी, खर्चा कर लिया इस टाइम या जेड़ा इनू सब तो ज्यादा बीमारी आती है जिंदे परेशान लोग होंदे कंट्रोल नहीं होंदा सी। तुसां कंट्रोल कीता है, तुहाडे बीमारी आई है? बिल्कुल जी मेरे बीमारी आई सी और जेड़ा पछेता जुलसाओ है ना जी
ਜੀ ਪਛੇਤਾ ਜੁਲਸਾਓ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੁਲਸਾਓ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਜੁਲਸਾਓ ਨੇ 2 ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ 2 ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ? 2 ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਅਟੈਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੰਟਰਾਕਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਓ। ਜੀ ਜੀ ਆਓ ਚਲੋ ਜੀ ਦਿਖਾ ਲਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਂਦੀ? ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਇਹ ਪੱਤੇ ਤੇ ਆਂਦੀ ਜਾਂ ਤਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਂਦੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਣੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤਣੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਜੀ? ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਛਾ ਆ ਤਣੇ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੈ? ਇਹ ਤਣੇ ਦਾ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਖੜੇ, ਪਹਿਲੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਪੱਤੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਪੱਤੇ ਵਾਲਾ ਅਟੈਕ ਇਹ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਲਸਾਓ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆ ਜਾ, ਮਜ਼ੀਦ ਨਾ ਵਧੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸਾਫ ਜ਼ਰੀ ਇਹ ਮੁੜ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਖੜੀ ਹੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਸਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਤੇ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੁਲਸਾਓ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕ ਗਿਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਤੇ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਅੱਛਾ ਤਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਸਟੀ ਕਲਰ ਹੋਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਜਲਸਾਓ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਜਲਸਾਓ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਤਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁਲਸਾਓ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਘੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਲੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੈਟ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਟ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਨੈਟ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਮਾ ਲਏ ਸੀ। ਲਿਆਦਾ ਬਈ ਜੀ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੁਲਸਾਓ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਆਇਆ ਸੀ 2 ਮਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ 2 ਮਰਲੇ ਜੀ ਆਇਆ? 2 ਮਰਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਤੇ ਸ਼ਦੀਦ ਅਟੈਕ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਦੀਦ ਅਟੈਕ ਆਇਆ? ਇਹ 2 ਮਰਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਸਪਰੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਇੰਟਰਾਕਾਲ ਜੀ ਪਲੱਸ ਸਕਸੈਕਸ ਜੀ ਔਰ ਨਾਲ ਟੌਪਸਨ ਐਮ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਮਿਕਸਚਰ ਕਰਤੇ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਡੋਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਪਾਈ ਜੀ? ਇਹ ਟੌਪਸਨ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਸਨ ਐਮ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸੀ 300 ਗ੍ਰਾਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 400 ਗ੍ਰਾਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਾਕਾਲ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਜੀ। ਤੇ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਕਸ ਹੈ। ਇਹ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਚ 150 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਚ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ, 100 ਪਾਣੀ ਚ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ, ਯਾਨੀ 20 ਲੀਟਰ ਟੈਂਕੀਆਂ 5 ਲੱਗ ਗਈਆਂ? 5 ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਅਟੈਕ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਂधी ਆਈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਆਂधी ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਲ ਹਰੀ ਭਰੀ ਖੜੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਣ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਤੇ ਗਿਆ, ਸਵੇਰ ਆਇਆ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਂਦੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੈਬਰੀਓਟਾਪ ਅੱਛਾ ਪਲੱਸ ਐਕਰਾਬੈਕਟ ਜੀ ਜੀ ਐਕਰੋਬੈਕਟ ਹਾਂਜੀ FMC ਦਾ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਡੋਜ਼? ਜੀ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਡੋਜ਼ 600 ਗ੍ਰਾਮ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੀ ਰੱਖੀ ਐਕਰੋਬੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫੁੱਲ ਇੱਕ ਪੈਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਫਾਫ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਅਟੈਕ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਰਫ 2.5 ਮਰਲਾਂ ਦੇ 2.5 ਮਰਲਿਆਂ ਚ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ 2.5 ਮਰਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਥੋੜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਫਾਰਮ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਫਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਫਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੇ ਜੀ। ਫਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਤਾਸਰ ਤੋਂ ਹਟ ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲੀਏ, ਅੰਦਰ ਚੱਲਨੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੌਦੇ ਸਹੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਖੇਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਫਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹਦਾ।
ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਪੌਦਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪੌਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲਿਆਓ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਫਿਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੋਗੀ ਜੀ। ਜੀ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹਾਈਟ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਸ ਲਾਤੇ, ਪੌਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ, ਇਹ ਪੌਦੇ ਤਾਰ ਉਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਸੇ? ਸਰ 10 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬਾਂਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ 1.5 ਫੁੱਟ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਏ, ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। 1.5 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਫੁੱਟ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਤੇ ਪਿਛਾ 7 8.5 ਫੁੱਟ ਰਹਿ 8.5 ਫੁੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ 6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਾ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ 2.5 ਫੁੱਟ ਰਹਿ 2.5 ਗਿਆ। ਫੁੱਟ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ 2.5 ਫੁੱਟ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਅੱਛਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਜੀ। ਫਲ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁੰਡੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਵੀ check ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਖਾ ਹੈ ਫਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇ, ਤਵੱਜੋ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਗੇਤਾ ਜੁਲਸਾਓ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਅਗੇਤੇ ਜੁਲਸਾਓ ਵਾਸਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਸਪਰੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੰਜੀਸਾਈਡ ਸਪਰੇ। ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਡੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਰਾਜਨ ਅੱਛਾ FMC ਦਾ ਜੀ ਜੀ ਪਲੱਸ ਕੋਰਾਜਨ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕੀ ਸਪਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਬੈਲਟ। ਅੱਛਾ ਬੈਲਟ ਬਾਇਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਪਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਬੈਲਟ ਦਾ ਸਪਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ, ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜੀ। ਸਪਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਲਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਇਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੈਲਟ। ਜੀ ਜੀ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜੇ ਟੁਰੇ ਚਲੀਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਚਲੀਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਚਲੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਹੋਲਡ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫਸਲ? ਲਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ? ਆਂਦੇ ਖਰਚੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਂਦੇ ਸਰ ਜੀ ਖਰਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਨਾ ਰੇਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਸ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਕੋ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਲਾ ਕਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਟਾਲ ਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ ਵੇਖੋ ਨੈਟ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਟ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਹਿੱਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹਿੱਕਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਕਹੋ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ? ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਾਸ਼ਤ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਨਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਓਪਨ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ, ਔਰ ਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਅਸਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਨ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਇਲਮ ਲੈਸਾਂ ਜੀ, ਇਲਮ ਲੈਸਾਂ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ, ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਚੜਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਇਹ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਮੰਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ, ਇਤਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਜੀ,
ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਵੇਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਬੜਾ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਰਬੂਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਰਬੂਜ ਫਟਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਰਾਨ ਪਾਈ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾਨ ਪਾਇਆ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਇੱਕ ਵੀ ਤਰਬੂਜ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਫਟਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਇਲਮ ਯਕੀਨ ਵੱਧਦਾ ਕਰੋ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁਰਾਨ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਤਰਬੂਜ ਨਹੀਂ ਫਟਾ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਰਬੂਜ ਨਹੀਂ ਫਟ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਖਾਦ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਜੀ ਆ ਬਸ ਮੁਖਤਸਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਜਰਗਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜਰਗਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ 16-17 ਮਿੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਬਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 12-1300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਾਂਸ, ਇੱਕ ਏਕੜ ਚ ਬਾਂਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 12-1300 ਏਕੜ ਬਾਂਸ 10-10 ਫੁੱਟ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਂਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਂਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਛਾ ਬਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਬਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਗਈ ਕਲਚਵੇਰ, ਆ ਗਈ ਜੀ ਕਲਚਵੇਰ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਕਲਚਵੇਰ, ਇਹ ਕਲਚਵੇਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਾਗਾ ਆ ਗਿਆ ਹਰ ਪੌਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਧਾਗਾ ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਹਰ ਪੌਦਾ ਚਮਾ ਹਰ ਪੌਦਾ ਚਮਾ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਹਦੇ ਬਾਲਾਂ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਬਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਨੀਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੀਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਬੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਟਨਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ 2-3 ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਖਰਾਜਾਤ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਖਤਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਲਓ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਪੱਤਾ ਹਟਾਓ, ਪੱਤਾ ਹਟਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇਹ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਲਿਆਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਗ੍ਰਾਮ 150 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੋਸਤ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਬੜਾ ਫਲ ਬੜਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਫਲ ਆਵੇਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨੋਡ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਇੰਦੀ ਆ ਗਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੌਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਖਤਸਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੈਣ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਮੋ ਬੇਸ਼ 6-7 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲਿਆਓ, ਲਓ ਜੀ ਮਾਰੋ ਕੈਮਰਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਆ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬੇਲ ਹੀ ਕਾਈ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਬੇਲ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਵੇਖੋ ਇਹਦਾ ਸਹਿਤ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾਤ ਮਨੇ ਆ ਜਾਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਕੰਮ ਆਪਣੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾਤ ਕਰ ਲਓ ਸੀ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਾਂ ਅਖਰਾਜਾਤ ਦੀ ਜੀ। ਬਾਂਸ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 1,10,000 ਤੋਂ ਲੈ ਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਬਾਂਸ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਛੇ ਬਾਂਸ ਦਾ ਜੀ ਜੀ ਸਰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਕਲਚ ਵਾਇਰ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਇਹਦਾ ਧਾਗਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਲਚ ਵਾਇਰ ਤੇ ਧਾਗੇ ਦਾ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਕੋਈ ਹੈ 20-25,000 ਰੁਪਏ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਦ ਜਿਤਨੀ ਦੇ ਲਈ खाद जितना गुड़ पाई जासो, अच्छा उतना हो जैसे। चलो जी हो गई, बिमारियां भी डिस्कस हो गई,
ਇਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ, ਜੀ। ਵੈਰਾਈਟੀ ਵੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਔਰ ਲਾਵਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸੀ ਹਾਂ। ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਰਹੇਗੀ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਔਸਤ, ਜੀ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਵਾਰਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਵਾਰਿਸ। ਔਰ ਜਿਸ ਬਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਇਸ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਾਲ ਕਰੋ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੀ ਜੀ। ਵਸਲਾਮ ਜੀ।